వెల్కమ్ టు మై మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతిపెద్ద పారిశ్రామికవేత్త, మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అధినేత మెగా కృష్ణారెడ్డి గురించి అందరికీ తెలిసిందే. కాళేశ్వరం, మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలవరం ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టులు నిర్వహిస్తున్నది ఆయనే. అట్లాంటి కంపెనీ మీద అంటే చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రతిపక్ష నేతలు ఎన్నో ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరంతో పాటు పోలవరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని చెప్పి ఆయన ప్రత్యర్థులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద పలు దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఎక్కడ కూడా మెగా కృష్ణారెడ్డి పాత్ర కానీ మెయిల్ కంపెనీ మీద కానీ పెద్దగా ఆరోపణలు రాలేదు. ఎంతసేపు అంటే కేసీఆర్ మీద, కేటీఆర్ మీద ఇట్లాంటి వాళ్ళ మీద వస్తున్నాయి తప్ప మెగా కృష్ణారెడ్డి మీద ఇప్పటిదాకా అవినీతి ఆరోపణలు రాలేదు. కానీ తొలిసారిగా 315 కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడ్డారు. తన కాంట్రాక్ట్లను దక్కించుకోవడం కోసం వివిధ శాఖల్లో అధికారులకు బ్రైబ్ అంటే లంచాన్ని ఎరవేశారని చెప్పి సిబిఐ గుర్తించిందట. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు కేసు కూడా ఫైల్ చేశారు. ఒకసారి డీటెయిల్ గా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సిబిఐ బుక్స్ మెగా ఇంజనీరింగ్ 8 స్టీల్ మినిస్ట్రీ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ₹315 crore corruption case. Central Bureau Investigation CBI has filed a case against Mega Engineering and Infrastructure Limited and 8 officials. The Ministry of Steel for an alleged corruption amount of ₹3,015 crores in the NISP project execution. The accused officers belong to the NMDC Iron and Steel Plant. Additionally, the CBI had also charged 2 officials of Mecon for reportedly accepting a bribe. సో అధికారులు ఒప్పుకున్న కారణంగా, ఎవరు మెకాన్ లో పనిచేసి అధికారులు ఒప్పుకున్న కారణంగా మెయిల్ అనే సంస్థ మీద కేసు ఫైల్ చేసినట్టు ఈ స్టోరీ సారాంశం అన్నమాట. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ ఏ కేస్ అగైన్స్ మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అండ్ 8 officials of Ministry of Steel over alleged corruption 315 crores in the execution of the NISP project. The officers booked are from the NMDC Iron and Steel Plant. The central agency has also booked 2 officials of Mecon for receiving alleged bribe of around 78 lakh in clearing bills of 174 crores of Mega Engineering in connection with works related to Jagdalpur Integrated Steel Plant. Officials told news agency PTI Saturday. So Jagdalpur ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించి 174 కోట్ల బిల్స్ క్లియరెన్స్ కోసం 78 లక్షల లంచాన్ని ఆఫర్ చేసిన కేసులో ఇది ప్రూవ్ అయిందంట. అందుకే సిబిఐ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు. అకార్డింగ్ టు ది ఎఫ్ఐఆర్, ది సిబిఐ హ్యాడ్ రిజిస్టర్డ్ ఏ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఆన్ August 10, 2023 about the alleged bribery in 315 crore project related to works of intake well and pump house and cross country pipeline at the integrated steel plant Jagdalpur, which was awarded to the company. So Jagdalpur intake వాళ్ళు అండ్ పంప్ హౌస్ కి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ లో 78 లక్షలు లంచాన్ని ఎరవేసిన కారణంగా ఇదంతా జరిగింది అనమాట. ది సిబిఐ హ్యాస్ నేమ్డ్ 8 officials of NISP and NMDC Limited, retired executive director Prasant Das, director production DK Mohanty, DGM PK Buyan, DM Naresh Babu, senior manager Subro Banerjee, retired CGM Finance LK Krishnamohan, GM Finance K Rajashekar, manager Somnath Ghosh, who allegedly received 73,85,000 rupees bribe. 2 officials from Mecon Limited are AGM contract Sanjeev Sahai and DGM contracts K Ilavasu, who allegedly received payment of 5,01,000 against the payment of 174 crores by NMDC Limited to mail against 73 invoices from Subhash Chandra Sangra, general manager Mail and Mega Engineering and unknown others. So Chandra and Mega Engineering have also been named as accused in the case. Hyderabad based Mega company is one of the biggest electoral bonds donors to BJP and BRS and the second largest donor to Congress. The company also donated 195 crores to BRS, ₹85 crores to DMK and 37 crores to ISRCP. The TDP got about 25 crore from the company, while the Congress got 17 crore. The JDS Janasena party and the JDU got smaller sum
రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 5 crores to 10 crores. సో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వ్యవహారం బయటకు వచ్చిన తరుణంలో దేశంలోనే ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అత్యధికంగా కొన్న రెండవ కంపెనీగా మెయిల్ కంపెనీ అవతరించింది అనమాట. దీని మీద కూడా పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ అవినీతి ఆరోపణలు వెలుగులోకి రావడం, సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్ వేయడం, కేసు ఫైల్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. మరి ఈ కేసు ఎట్లాంటి మలుపులు తిరుగుతుంది, మెగా కృష్ణారెడ్డికి ఎట్లాంటి శిక్షలు పడతాయన్నది వేచి చూద్దాం. దీంతో పాటు కాళేశ్వరం కేసు కూడా ఆయన మెడకు చుట్టుకునే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరి ఈ కేసు ఎట్లా టర్న్ అవుతుంది అనేది వేచి చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్. థ్యాంక్ యూ.